Good morning, dear students. Welcome to the English class. This is introduction part. First, teacher introduction. I am Suraya Parveen, assistant teacher of Fatima High School, Khulna. And next, this is lesson introduction, class 7, subject English second paper, unit 2. Look at the pictures. There are some pictures here. One is the plane is flying in the sky. The plane is doing some works. Two men, and the next picture, two men are walking in the open air or open sky. They have some special clothes with their body. Perhaps this is hilly area or frozen area. And the third picture, some birds are flying in the sky. They are very much hungry, so they want to collect food for them. From these three pictures, we can get an idea that these are involved some works, doing some action. In the three pictures, they are doing different kinds of activities. Dear students, can you imagine that what type of topics we are going to learn about? Doing some action, doing some activities, doing some work. What is related to? Today we are going to learn about what type of topics? Verb. Verb means doing some action, doing some work. Learning outcomes, শিখন ফল. Students will be able to know about definition and classification of verbs. Definition and classification of verbs. How many ways verb uses in the sentences? How many ways কতভাবে verb ব্যবহৃত হয় in the sentences বাক্যে? Different examples of verbs. Different examples of verbs. Verb. A word expresses an action. Verb. A word expresses an action. এমন একটি শব্দ যেটা কাজ বোঝায়। যেমন দেখো, this is a nice picture here and the picture is so charming. Perhaps this is having set. The sun having set. We all know that the sun rises in the east and sets in the west. And the setting sun. Perhaps the picture is setting sun. A beautiful bird is taking food or collecting some grass. A man is watering the plants and take care of the plants. Man is watering the plants and some butterflies are collecting honey from these flowers. Some butterflies are collecting honey from these flowers. So they are moving here and there beside the flowers. So we can get an idea that from these four pictures, different types of activities. All these pictures involve different types of activities and doing some action, doing some works. এখন আসো ক্লাসিফিকেশন অফ ভার্বস, ভার্বের শ্রেণী বিভাগ আমরা এখন শিখবো বা জানবো। ক্রিয়ার শ্রেণী বিভাজন। ভার্বকে মূলত আমরা দুই ভাগে ভাগ করি, ফাইনাইট ভার্ব এবং নন ফাইনাইট ভার্ব, সমাপিকা এবং অসমাপিকা। সমাপিকা এবং অসমাপিকা। ফাইনাইট ভার্বকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করি, প্রিন্সিপাল এবং অক্সিলিয়ারি, মূল ক্রিয়া এবং সাহায্যকারী ক্রিয়া। প্রিন্সিপাল অর্থ মূল ক্রিয়া এবং অক্সিলিয়ারি অর্থ সাহায্যকারী ক্রিয়া। প্রিন্সিপাল ভার্ব আবার দুই প্রকার, ট্রান্সিটিভ এবং ইনট্রান্সিটিভ। ট্রান্সিটিভ অর্থ সকর্মক যার অবজেক্ট থাকে, ইনট্রান্সিটিভ যেটা অকর্মক যার কোনো অবজেক্ট থাকে না। এখন আসো অক্সিলিয়ারি ভার্ব আবার দুই প্রকার, প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি এবং মোডাল অক্সিলিয়ারি। প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি এবং মোডাল অক্সিলিয়ারি। নন ফাইনাইট ভার্বকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি, ইনফিনিটিভ, জেরান্ড এবং পার্টিসিপল। ইনফিনিটিভ, জেরান্ড এবং পার্টিসিপল। এই ফাইনাইট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া, যে ভার্ব তার ক্রিয়া সম্পন্ন করে এবং নাম্বার, টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী তার রূপ নির্ণীত হয় তাকে আমরা ফাইনাইট ভার্ব বলি। যে তার কাজ সম্পন্ন করে এবং নাম্বার, টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী তার রূপ নির্ণীত হয় তাকে আমরা ফাইনাইট ভার্ব বলি। যেমন দেখো, দ্য ওয়েস্ট উইন্ড ইজ ব্লোয়িং ইন দ্য স্কাই। এখানে সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, অবজেক্ট আছে, অর্থাৎ তার কার্যাবলী সম্পন্ন করেছে এবং নাম্বার, টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী তার রূপ নির্ণীত হয়েছে। একইভাবে দেখো, মিনা রিডস এ বুক, আই ওয়েন্ট টু ঢাকা ইয়েস্টারডে, দে প্লে ফুটবল। প্রত্যেকটি বাক্যই কিন্তু তার
নাম্বার টেন্স পার্সন অনুযায়ী তার রূপ নির্ণীত হয়েছে। এখন আসো নন ফাইনাইট ভার্ব। নন ফাইনাইট ভার্ব অসমাপিকা ক্রিয়া, যে ক্রিয়া তার কার্যাবলী সম্পন্ন করে না এবং নাম্বার টেন্স ও পার্সন অনুযায়ী তার রূপ নির্ণীত হয় না, তাকে আমরা বলি নন ফাইনাইট ভার্ব। যেমন দেখো, দ্য বার্ড ওয়ান্টস টু ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, পাখিটি আকাশে উঠতে চায়। দ্য বার্ড সাবজেক্ট, ওয়ান্টস ভার্ব। এখানে কিন্তু আমরা সাবজেক্ট এবং ভার্ব পেয়েছি, কিন্তু টু ফ্লাই, ফ্লাইটাও কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ব, ওয়ান্টসটাও প্রিন্সিপাল ভার্ব, ফ্লাইটাও। একটি বাক্যে যখন দুটি ভার্ব বসবে তখন দ্বিতীয় ভার্বটি আমরা কখনো ইনফিনিটিভ, কখনো জেরান্ড এবং কখনো পার্টিসিপল আকারে সেটা বসাবো। এখানে বসছে ইনফিনিটিভ আকার। ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু প্লাস ভার্বের V1 আর ইন দ্য স্কাই হচ্ছে অবজেক্ট। রাইটিং মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট। রাইটটা হচ্ছে ভার্ব, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ এখানে নাউনে কাজ করছে এবং এটাকে আমরা এখন জেরান্ড বলি। এ রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মোজ, চলমান শ্যাওলা কখনোই মরিচা জন্মে না। রোলিংটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এখানে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে এবং তাকে আমরা পার্টিসিপল বলি। অর্থাৎ নন ফাইনাইট ভার্বকে আমরা প্রথমে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম ইনফিনিটিভ, জেরান্ড, আবার কখনো পার্টিসিপল আকারে বসবে। এখানে কিন্তু আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি। স্টোনটা হচ্ছে নাউন, নাউনের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ বসছে, এখানে পার্টিসিপলের কাজ করছে। এবার দেখো প্রিন্সিপাল ভার্ব, মূল ক্রিয়া। মূল ক্রিয়া হচ্ছে কোনো প্রকার অক্সিলারি ভার্বের সাহায্য ছাড়া যে ক্রিয়া নিজের কাজ সম্পন্ন করে তাকে আমরা বলি প্রিন্সিপাল ভার্ব। তাহলে প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে যে ক্রিয়াটি নিজের কাজ সম্পন্ন করে কোনো ভার্বের সাহায্য ছাড়া, তাকে আমরা বলি প্রিন্সিপাল ভার্ব। যেমন দেখো, দ্য প্লেন ইজ ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, পাখিটি আকাশে, দ্য প্লেন ইজ ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, প্লেনটি আকাশে উড়ছে, তাই তো, প্লেন। এখন দেখো, যদি আমরা লিখতাম দ্য প্লেন ইজ ইন দ্য স্কাই, বাক্যটি কি সঠিক হতো? ইজটা কিন্তু তখন অক্সিলারি ভার্ব, কোনো প্রিন্সিপাল ভার্ব বসছে না, বাক্য কি সঠিক হতো? কিন্তু যদি লিখতাম দ্য প্লেন ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, ফ্লাইজ ইন দ্য স্কাই, প্লেনটি আকাশে ওড়ে, তাহলে কিন্তু বাক্যটি সঠিক ছিল। তাহলে অক্সিলারি ভার্বের সাহায্য ছাড়া প্রিন্সিপাল ভার্ব কিন্তু নিজের কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারে। যেমন দেখো, আই গো টু স্কুল, হি হেল্পড মি। এখন আসো অক্সিলারি ভার্ব, যে ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্বের সাহায্য ছাড়া নিজের কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তাকে আমরা বলি অক্সিলারি ভার্ব। যেমন দেখো, ট্রিজ, দ্য ট্রিজ আর ফ্লোটিং আপন দ্য ওয়াটার, এই ট্রিজগুলো কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? পানির উপরে। এখানে যদি লিখতাম দ্য ট্রিজ ফ্লোট আপন দ্য ওয়াটার, বাক্যটি কিন্তু সঠিক ছিল, কিন্তু যদি লিখতাম দ্য ট্রিজ আর আপন দ্য ওয়াটার, বাক্যটি কি সঠিক ছিল? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রিন্সিপাল ভার্বের সাহায্য, প্রিন্সিপাল ভার্ব ছাড়া কখনোই কোনো বাক্য সম্ভব নয়, কিন্তু অক্সিলারি ভার্ব ছাড়া আমরা বাক্য গঠন করতে পারি। আবার অক্সিলারি ভার্ব যখন দেব তখন প্রিন্সিপাল অক্সিলারি দুটি মিলিয়ে বাক্যটি আরও বেশি সৌন্দর্যবর্ধন করবে। মিতা ক্যান স্পিক ইংলিশ, মিতা ইংলিশ বলতে পারে। একইভাবে দেখো, ইউ উইল গেট এ রিওয়ার্ড, তুমি একটি পুরস্কার পাবে। এখানে কিন্তু ক্যান, উইল এগুলো হচ্ছে মোডাল অক্সিলারি ভার্ব এবং এরাও বসছে সাহায্যকারী হিসেবে, মূল ভার্ব কিন্তু বাক্যে আছে। ট্রান্সিটিভ ভার্ব, সকর্মক। প্রিন্সিপাল ভার্বকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি, ট্রান্সিটিভ এবং ইনট্রান্সিটিভ, সকর্মক এবং অকর্মক। সকর্মক হচ্ছে যার অবজেক্ট বা কর্ম থাকে, তাকে আমরা বলি ট্রান্সিটিভ ভার্ব, যার অবজেক্ট বা কর্ম থাকে। যেমন দেখো, আই ওয়ান্ট এ বুক, আমি একটি বই চাই। যদি লিখতাম আই ওয়ান্ট, আমি চাই, এই বুকটা না লিখতাম, তাহলে একটা আকাঙ্ক্ষা থেকে যেত কি হতে পারে। কিন্তু যখন লিখছি এ বুক, সাবজেক্ট বসছে, ভার্ব বসছে, অবজেক্ট বসছে। একইভাবে দেখো, দ্য টিচার আস্কড হিম এ কোশ্চেন, শিক্ষক তাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। যদি লিখতাম দ্য টিচার আস্কড হিম, সেটাও সঠিক। দ্যাট টিচার আস্কড এ কোশ্চেন, সেটিও সঠিক। এখানে হিমটা হচ্ছে ব্যক্তিবাচক কর্ম এবং কোশ্চেনটা হচ্ছে বস্তুবাচক কর্ম। একটি বাক্যে কিন্তু দুটি কর্ম বা অবজেক্ট বসতে পারে, ব্যক্তিবাচক অথবা বস্তুবাচক। দেখো, হি র্যান এ রেস, দে ফট এ ফাইট, তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটি অবজেক্ট সহ বাক্যটি গঠন হয়েছে এবং এটিকে আমরা বলি ট্রান্সিটিভ ভার্ব বা সকর্মক। এখন দেখো, ইনট্রান্সিটিভ ভার্ব, অকর্মক, যে বাক্যে কোনো অবজেক্ট বা কর্ম থাকে না, তাকে আমরা বলি ইনট্রান্সিটিভ ভার্ব, অবজেক্ট বা কর্ম থাকে না। যেমন দেখো, বার্ডস ফ্লাই, যদি লিখতাম বার্ডস ফ্লাই, পাখিরা ওড়ে। কোথায়? ইন দ্য স্কাই যখন লিখছে
তখন কিন্তু বাক্যটি সঠিক ধারণা দিয়েছে আমাদেরকে যে আকাশে উড়ছে। তখন অবজেক্ট, ইন দ্য স্কাইটা হচ্ছে অবজেক্ট। হি র্যান, সে দৌড়েছিল, এখানে কোনো অবজেক্ট আছে? কিন্তু প্রথম বাক্যে দেখো ছিল হি র্যান এ রেস। একইভাবে দে ফর, তারা যুদ্ধ করেছিল। এখানে কিন্তু সাবজেক্ট এবং ভার্ব গঠনে আমরা বাক্য গঠন করেছি কোনো প্রকার অবজেক্ট ছাড়া। এখন দেখো অক্সিলিয়ারি ভার্বকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি, প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং মোডাল অক্সিলিয়ারি ভার্ব। প্রাইমারি অক্সিলিয়ারি ভার্বটা দেখো কত প্রকার। ভার্ব টু বি, কখনো টু বি ভার্ব আকারে বসবে, যেমন এম ইজ আর, ওয়াজ ওয়ার, বি বিন, বিং। এম ইজ আর, ওয়াজ ওয়ার, বি বিং, বিং। ভার্ব টু হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড। ভার্ব টু হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড। ভার্ব টু ডু ডিড ডাজ। ভার্ব টু ডু ডিড ডাজ। এখন দেখো মোডাল অক্সিলারি ভার্ব কি কি। শ্যাল, শুড, উইল, উড, ক্যান, কুড, মে, মাইট, নিড, ডেয়ার, মাস্ট, ওয়াট টু, ইউজ টু। শ্যাল, শুড, উইল, উড, ক্যান, কুড, মে, মাইট, নিড, ডেয়ার, মাস্ট, ওয়াট টু, ইউজ টু। এখন দেখো নন ফিনাইট ভার্বকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করেছিলাম। কত ভাগে? তিন ভাগে। ইনফিনিটিভ, জেরান্ড এবং পার্টিসিপল। ইনফিনিটিভ ছিল টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যোগ করে আমরা ইনফিনিটিভ গঠন করি। টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম যোগ করে আমরা ইনফিনিটিভ গঠন করি। যেমন দেখো হি রাইজেস আর্লি টু টেক এক্সারসাইজেস। সে খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে কিসের জন্য? শরীরচর্চা করার জন্য। হিটা সাবজেক্ট, রাইজটা ভার্ব, আর্লিটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। এখানে দেখো টু টেকটা হচ্ছে আবার হচ্ছে কি ভার্ব, তাই তো, প্রিন্সিপাল ভার্ব। এখানে কিন্তু রাইজটা কিন্তু প্রিন্সিপাল ভার্ব হয়েও বসছে। কিন্তু আমরা আগেই শিখেছি বা দেখেছি যে একটি বাক্যে যখন দুটি ভার্ব বসে তখন দ্বিতীয় ভার্বটি কখনোই ইনফিনিটিভ, কখনো চেরান, কখনো পার্টিসিপল রূপে বসে। এখানে বসছে টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অর্থাৎ ইনফিনিটিভ রূপে। একইভাবে দেখো আই ওয়েন্ট টু মার্কেট টু বাই এ বুক, টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। টু আর ইজ হিউম্যান, মানুষ মাত্রই ভুল করে। টু আর ইজ হিউম্যান, টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। দে ওয়ান্ট টু ডু দ্য ওয়ার্ক, টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। টু টেল লাইজ এ গ্রেট সিন, মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ। এখানেও টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। টু সুইম ইজ এ গুড এক্সারসাইজ, এখানেও টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বাক্য ফ্রম দিস 6 এক্সাম্পলস উই ক্যান গেট অ্যান আইডিয়া দ্যাট দিজ আর ইনফিনিটিভ। দ্যাট মিন্স টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম গঠনে আমরা ইনফিনিটিভ গঠন করেছি। এখন দেখো ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যদি নাউনের কাজ করে তাকে আমরা কি বলি? জেরান্ড। ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যদি নাউনের কাজ করে আমরা বলি জেরান্ড। যেমন দেখো সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ। সুইমটা হচ্ছে ভার্ব, এর সাথে আইএনজি যোগ হয়ে নাউনের কাজ করছে এবং এখানে দেখো সাবজেক্ট হিসেবে বসছে। সুইমিং ইজ এ গুড এক্সারসাইজ, সাঁতার কাটা একটি ভালো ব্যায়াম। রাইটিং মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট, একইভাবে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে নাউনের কাজ করছে এবং জেরান্ড। রাইজিং আর্লি ইজ এ গুড হ্যাবিট, সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠা একটি ভালো অভ্যাস। প্রত্যেকটি বাক্য এখানে দেখো আই লাইক সিঙ্গিং, এখানে কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে বসে না, এখানে বসছে কিন্তু অবজেক্ট হিসেবে। ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে এখানে অবজেক্ট হয়ে গেছে, তাই তো, এবং নাউনের কাজ করছে। একইভাবে মাই হবিজ গার্ডেনিং অবজেক্ট হিসেবে বসছে। দিস ইজ মাই রিডিং রুম। এবার দেখো তাহলে ফ্রম দিস এক্সাম্পলস উই ক্যান গেট অ্যান আইডিয়া দ্যাট দিজ আর জেরান্ড। দ্যাট মিন্স ভার্ব প্লাস আইএনজি যোগ হয়ে তারা নাউনের কাজ করছে এবং তাকে আমরা জেরান্ড বলি। এখন দেখো পার্টিসিপল, ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে যদি অ্যাডজেক্টিভের কাজ করে আমরা তাকে কি বলি? পার্টিসিপল। এ বার্ড ইজ ফ্লাইং, টু বি ভার্বের পরে মূলত কি বসে? অ্যাডজেক্টিভ। টু বি ভার্বের পরে অ্যাডজেক্টিভ বসে। এখন দেখো তোমরা এখানে অ্যাডজেক্টিভটা কিসের কাজ করছে? পার্টিসিপলের কাজ করছে। একইভাবে আমরা আরও এক্সাম্পল দেখছি। আই স এ ব্লুমিং ফ্লাওয়ার, আমি দেখেছিলাম একটি ফুটন্ত ফুল। ব্লুমিংটা হচ্ছে কি? অ্যাডজেক্টিভ এবং দেখো এটা নাউনের পূর্বে বসছে, নাউনের পূর্বেও কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ বসে এবং ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ হয়ে এটা অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে। প্লেইং একইভাবে আই স হিম প্লেইং ফুটবল। দিস ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং স্টোরি, একইভাবে। তাহলে এক্সাম্পলগুলা ফ্রম দিস এক্সাম্পল উই ক্যান গেট অ্যান আইডিয়া দ্যাট দিজ আর ভার্ব প্লাস আইএনজি এবং অ্যাডজেক্টিভের কাজ করছে অ্যান্ড দ্যাট ইজ হাউ উই ক্যান কল ইট পার্টিসিপল।
দ্য বেবি লুকস স্মাইলিং, বাবুটাকে বা শিশুটাকে খুব হাসি খুশি দেখাচ্ছে। প্রত্যেকটি এক্সাম্পলই অ্যাডজেক্টিভ প্রকাশ করছে। এখন দেখো ইভালুয়েশন, মূল্যায়ন। By following classification, শ্রেণী বিভাজন অনুসরণ করে verb uses in the sentences, verb বাক্যে ব্যবহৃত হয় with so many ways, বিভিন্নভাবে। Write some examples on your own idea, তোমার নিজের ধারণা দিয়ে কিছু এক্সাম্পল লেখো। By following classification, verb uses in the sentences with so many ways, write some examples on your own idea. Now it is time for your homework. Write some examples on your new idea by following structures of the verbs. Write some examples on your new idea by following structures of the verbs. This is a famous quotation by Percy Bysshe Shelley. He is an romantic poet as well as an revolutionary poet. In his famous poem Ode to the West Wind, he has quoted that, "Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud." আমাকে ত্যাগ করো বা আমাকে নিয়ে যাও as a wave, ঢেউয়ের মতো, ঢেউয়ের কাছে, a leaf, a cloud, আকাশের মেঘের কাছে, I fall upon the thorns of life, I bleed. আমার জীবন ভীষণ কষ্টে জর্জরিত, কণ্টকাকীর্ণ, আমার ভিতরটা রক্তাক্ত হচ্ছে। শেলি এমন একজন কবি, হি ইজ অ্যান অপটিমিস্টিক পোয়েট, নট পেসিমিস্টিক। তিনি সবসময় কল্পনার জগতে ভাসতে চান, ইমাজিনেশন নিয়ে বাঁচতে চান। এই জন্য তাকে আমরা রোমান্টিক পোয়েট বলি। তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতা আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। তিনি সবসময় মানুষকে আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে বলেছেন। এবং তার এই কবিতার শেষে আমরা সুন্দর একটি লাইন পাই, সেটা, ইফ উইন্টার কামস ক্যান স্প্রিং বি ফার বিহাইন্ড। যদি শীত আসে, বসন্ত কি আর দূরে থাকে? তিনি সবসময় মানুষকে আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে বলেছেন, জীবনের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যেতে বলেছেন। তাই শেলিকে আমরা রোমান্টিক পোয়েট বলি। And today is no more. Thanks to all.